वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, श्री वशिष्ठ विद्यालय वाव गुजराती मीडियम धोरण 4 सब्जेक्ट कॉम्प्यूटर चैप्टर 3। गया वखते आपणे चैप्टर 3 नी अंदर गया विडियोनी अंदर शुं जोयुं हतुं तो विंडोज केवी रीते शरू करी शकाय बराबर, अने जे माउस छे बराबर ए माउसना जे अलग अलग कार्यों छे बराबर कि क्लिक करवाथी शुं थाय, लेफ्ट क्लिक करवाथी शुं थाय, राइट क्लिकनो उपयोग, डबल क्लिक अने ड्रेग आनी बधानी व्याख्या आपणे शीख्या हता बराबर। तो हवे पछी विद्यार्थी मित्रों आपणे स्टार्ट मेनू अने शटडाउन विंडोज बराबर एना विषे माहिती मेळवीशुं बराबर। तो चालो जोईए। आवे छे पहेलुं स्टार्ट मेनू बराबर। तो अहीं आपवामां आव्युं छे कि स्टार्ट मेनू कई रीते आपणे ओपन करी शकीए बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों टास्क बारनी अंदर शुं कीधुं छे कि आ जे छे ए शुं छे टास्क बार छे बराबर। तो आ टास्क बारनी जमणी बाजुए कयुं बटन आवेलुं होय छे, सॉरी डाबी बाजुए कयुं बटन आवेलुं होय छे, स्टार्ट बटन आवेलुं होय छे अने जमणी बाजुए नोटिफिकेशन एरिया जोवा मळे छे बराबर। तो जे स्टार्ट बटन छे बराबर ए स्टार्ट बटन पर क्लिक करता शुं खुलशे, स्टार्ट मेनू तमारा डेस्कटॉप विंडो पर जोवा मळशे बराबर। तो आ रीते तमे स्टार्ट मेनू जे छे ए ओपन करी शको बराबर। चालो आगळ जोईए। शुं आप्युं छे मेनू विंडोज प्रोग्राम में काम करवा माटे मददरूप टूल्स तथा कमांडनी यादीने मेनू कहे छे। अहीं मेनूनी व्याख्या एटले के डेफिनेशन आपवामां आवी छे कि विंडोज प्रोग्राम एटले ज्यारे तमे स्टार्ट बटन पर क्लिक करशो तो अलग अलग प्रोग्रामनुं लिस्ट जोवा मळशे बराबर। तो आ जे छे विंडोजना प्रोग्राम छे। तो ए विंडोजना जेटला बी प्रोग्राम छे एनी अंदर आपणे काम करवुं होय अथवा एना जे अलग अलग टूल्स छे एनो उपयोग बराबर करवो होय तो एना माटे लिस्ट एमां जे स्टार्ट मेनू छे एनी अंदर आपवामां आव्युं छे। तो आ स्टार्ट मेनू जे लिस्ट छे प्रोग्राम टूल्सनुं बराबर, तो ए प्रोग्राम टूल्सनुं लिस्ट होय के कमांडनी यादी होय एने शुं कहेवामां आवे छे, मेनू तरीके ओळखवामां आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं टिक करजो कि मेनू कोने कहेवामां आवे तो विंडोज प्रोग्राम में काम करवा माटे मददरूप टूल्स बराबर अने कमांडनी जे यादी होय एने शुं कहेवाशे, मेनू तरीके ओळखवामां आवे छे। स्टार्ट मेनूनो उपयोग करीने तमे प्रोग्राम शरू करी शको छो, डॉक्यूमेंट खोली शको छो, विंडोज माटे मदद मेळवी शको छो अने बीजुं घणुं बधुं करी शको छो। जो कि तमारा कॉम्प्यूटरना सेटअप प्रमाणे स्टार्ट मेनू परना विकल्पो जुदा जुदा पण होई शके। शुं कीधुं छे कि ज्यारे तमे स्टार्ट मेनू ओपन करो छो बराबर तो एमां एवुं आवे छे कि स्टार्ट मेनूनी अंदर तमारे जे प्रोग्राम राखवा होय ए प्रोग्राम प्रमाणे ज एमां लिस्ट तमे सेट करी शको बराबर। तमे तमारी रीते जे प्रोग्राम राखवा होय ए प्रमाणे प्रोग्रामने पिन अथवा अनपिन करीने एनी अंदर जे ते लिस्ट छे बराबर स्टार्ट मेनूनुं ए सेट करी शको। ए आगळना धोरणमां तमने शीखशो के जे ते प्रोग्राम छे स्टार्ट मेनू अथवा टास्क बार पर कई रीते जे प्रोग्राम छे एने पिन अने अनपिन आपणे करी शकीए बराबर। तो एना प्रमाणे पिन अने अनपिन करीने तमे जे ते स्टार्ट मेनू छे एनी जे यादी छे एनी गोठवणी करी शको छो बराबर। चलो आगळ जोईए कि घणीवार स्टार्ट मेनूना कोईपण विकल्प पर जमणी तरफनो एरो देखाय छे। आवा कोई विकल्प पर माउस पॉइंटर मूकशो तो ते विकल्प हाईलाइट थशे अने जमणी तरफ एक बीजुं मेनू देखाशे। आ मेनूने सब मेनू कहे छे। शुं कीधुं छे कि ज्यारे तमे कोईक एवुं फोल्डर अथवा कोई एप्लिकेशन जे छे एना उपर तमे क्लिक करशो तो एनी बाजुमां एक नानो एरो जोवा मळशे। तो ज्यारे पण
એ જે એપ્લિકેશન છે એના પર ક્લિક કરશો એટલે એની જેટલી બી સબ એપ્લિકેશન હશે, એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ કે ઓલ પ્રોગ્રામ્સ છે, બરાબર, તો ઓલ પ્રોગ્રામ્સની અંદર તમે જશો તો એની અંદર જેટલા બી સબ પ્રોગ્રામ આવેલા હશે એ જોવા મળશે, બરાબર. તો જે આપણું જે ઓલ પ્રોગ્રામ્સ છે એને મેનુ તરીકે ઓળખવામાં આવે અને એની અંદર જે બીજા સબ પ્રોગ્રામ આવેલા હોય એને સબ મેનુ તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ, બરાબર. તો આ એ જ કીધું છે કે જ્યારે સ્ટાર્ટ મેનુમાં તમે કોઈ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો, બરાબર, તો જમણી તરફ એક એરો જોવા મળે અને આ એરો પર જ્યારે તમે માઉસ પોઇન્ટર લઈ જાઓ, બરાબર, તો એ જે વિકલ્પ છે એ શું થશે, હાઇલાઇટ થાય છે, બરાબર. એટલે એનું જે નામ છે એ ઘટતા અક્ષરમાં જોવા મળશે તમને અને શું થશે કે જમણી તરફ એક બીજું મેનુ દેખાશે, એના પર ક્લિક કરશો એટલે જમણી તરફ એના લિસ્ટમાં જેટલા બી એપ્લિકેશનો આવી હશે, બરાબર, એનું આખું મેનુ એટલે આખું લિસ્ટ જોવા મળશે અને આ મેનુને શું કહેવાશે, સબ મેનુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો ટીક કરજો આ, બરાબર. ત્યાર પછી જુઓ કે ઉદાહરણ તરીકે શું કીધું છે કે ઓલ પ્રોગ્રામ્સ પર માઉસ પોઇન્ટર મૂકો તો તમને એક સબ મેનુ દેખાશે, બરાબર. જ્યારે બી તમે ઓલ પ્રોગ્રામ્સ પર ક્લિક કરશો તો ઓલ પ્રોગ્રામ્સની અંદર જેટલા બી સબ મેનુ આવ્યા હશે એનું લિસ્ટ ત્યાં જોવા મળશે. તો આગળ આપણે જોઈએ તો એ સબ મેનુમાં શું આવ્યું છે એ અહીં જોવા મળે છે, બરાબર. પહેલાં જ્યારે આપણે સ્ટાર્ટ મેનુ જોયું, બરાબર, ત્યારે સ્ટાર્ટ બટન જે છે એની ઉપર એક સર્ચ પ્રોગ્રામ એન્ડ ફાઇલ્સ નામનું એક સર્ચ બોક્સ આપ્યું હશે, બરાબર. એ સર્ચ બોક્સની ઉપર ઓલ પ્રોગ્રામ્સ નામનું એક ફોલ્ડર આપવામાં આવ્યું છે, બરાબર. તો એ ઓલ પ્રોગ્રામ્સ પર તમે ક્લિક કરશો ત્યારે આ જે ચિત્ર છે, આ જે પીક આપ્યો છે એ પ્રમાણે તમને લિસ્ટ જોવા મળશે, બરાબર, કે જેની અંદર ઓલ પ્રોગ્રામ્સની અંદર જેટલા બી ફોલ્ડર્સ આવ્યા હશે અને જેટલા બી પ્રોગ્રામ્સ આવ્યા હશે એનું બધું જ લિસ્ટ અહીં જોવા મળશે, બરાબર. તો આ ઓલ પ્રોગ્રામ્સનું સબ મેનુ છે. ઓલ પ્રોગ્રામ્સ એ મેઇન મેનુ છે અને એની અંદર જેટલા બી પ્રોગ્રામ્સ, ફાઇલ્સ અથવા ફોલ્ડર્સ આવ્યા હશે એનું લિસ્ટ અહીં જોવા મળશે, જે શાની યાદી છે, સબ મેનુની યાદી છે, બરાબર. વિન્ડોઝ તમારા રોજબરોજના કામોમાં ઉપયોગ થતા ઘણા પ્રોગ્રામ ધરાવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કયા પ્રોગ્રામ, તો કેલ્ક્યુલેટર છે, નોટપેડ છે, વર્ડપેડ છે, વર્ડ છે, પેઇન્ટ છે, બરાબર. આ વિન્ડોઝના અવનવા પ્રોગ્રામ છે જેનો તમે રોજબરોજના કામોમાં ઉપયોગ કરો છો, બરાબર. ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ. હવે આવે છે કે વિન્ડોઝ બંધ કરવા, બરાબર. હવે આપણે વિન્ડોઝને ચાલુ કરી છે, ચાલુ કરીને સ્ટાર્ટ મેનુ અને સ્ટાર્ટ બટન વિશે માહિતી મેળવી, બરાબર. હવે વિન્ડોઝ છે એને બંધ કઈ રીતે કરવું એ અહીં આપણે શીખવાનું છે. તો ચાલો જોઈએ. શું કીધું છે કે ટાસ્ક બાર પર સ્ટાર્ટ બટન પર ક્લિક કરો, તમને સ્ટાર્ટ મેનુ મળશે. શું કીધું છે કે ટાસ્ક બાર પર આપણે ક્યાં જોયું હતું, ડાબી બાજુ સ્ટાર્ટ બટન જોયું હતું. હવે સ્ટાર્ટ બટન પર તમે ક્લિક કરશો, બરાબર, તો સ્ટાર્ટ બટન પર બે પેનલ જોવા મળશે, ડાબું પેનલ અને જમણું પેનલ, બરાબર. ડાબું પેનલમાં શું આપવામાં આવ્યું હોય છે, જેટલા બી પ્રોગ્રામ્સ હોય, બરાબર, એ બધા પ્રોગ્રામ્સના નામ આપવામાં આવ્યા હોય છે. અને જમણા પેનલ પર શું આપવામાં આવ્યું છે કે જે કંઈ પણ આપણે ફોલ્ડર્સ બનાવ્યા છે, બરાબર, એ ફોલ્ડર્સના નામ છે. જેવી રીતે આપણા કોમ્પ્યુટરનું નામ આપણે અહીં આપવામાં આવ્યું છે અસ્મિતા, તો કોમ્પ્યુટરનું નામ અહીં જોવા મળશે અસ્મિતા. ત્યાર પછી ડોક્યુમેન્ટ ફોલ્ડર જોવા મળશે, પિક્ચર્સ ફોલ્ડર જોવા મળશે, મ્યુઝિક ફોલ્ડર જોવા મળશે, બરાબર. ત્યાર પછી ગેમ્સ ફોલ્ડર જોવા મળશે. માય કોમ્પ્યુટર તમે અહીંથી ઓપન કરી શકો. કોમ્પ્યુટરની અંદર કોઈ પણ ફેરફાર કરવો હોય, બરાબર, તો જેવી રીતે મોબાઈલની અંદર સેટિંગ નામનું એક આપણું ટૂલ આવે છે, એવી રીતે કોમ્પ્યુટરની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ સેટ કરવી હોય પ્રોગ્રામને લગતી તો એના માટે આવે છે કંટ્રોલ પેનલ, બરાબર. ત્યાર પછી આવે છે ડિવાઇસ એન્ડ પ્રિન્ટર, એટલે પ્રિન્ટરને લગતી
કોઈક વસ્તુ સેટ કરવી હોય, બરાબર, તો એના માટે તમે આ ફોલ્ડરની અંદર જઈ શકો. ત્યાર પછી ડિફોલ્ટ પ્રોગ્રામ, ત્યાર પછી હેલ્પ એન્ડ સપોર્ટ, અને લાસ્ટમાં આવે છે શટડાઉન. શટડાઉન એટલે કે કોમ્પ્યુટર બંધ કરવું, વિન્ડોઝને બંધ કરવું. તો એના માટે તમે આ શટડાઉન વિકલ્પ છે એનો ઉપયોગ કરી શકો. એટલે સ્ટાર્ટ બટનની અંદર 2 પેનલ આવેલા હોય છે, બરાબર, ડાબું પેનલ અને જમણું પેનલ. જમણા પેનલની અંદર લાસ્ટમાં આ બટન આપવામાં આવ્યું હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં 4 પ્રકારના બટન આપવામાં આવ્યા હોય છે. જો શટડાઉન જે લખ્યું છે એની બાજુમાં એક નાનો એરો બતાવેલો છે, બરાબર. એ નાના એરોની અંદર કયા નામ આપ્યા હોય છે એ બટનના? તો આ એક શટડાઉન તો ખરું, ત્યાર પછી આવે છે રીસ્ટાર્ટ, બરાબર. કયું? રીસ્ટાર્ટ, બરાબર. ત્યાર પછી આવશે લોગ ઓફ, બરાબર. ત્યાર પછી આવે છે સ્લીપ, અને આયરું આ શટડાઉન. આ રીતે આપણે 4 બટન અહીં પણ જોવા મળે છે, બરાબર. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમારું જે ત્રીજું ચેપ્ટર છે એ અહીં કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે પછી નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે આ જે તે ચેપ્ટર છે એનું સ્વાધ્યાય જોઈશું. વંદે માતરમ. થેન્ક યુ.